دما خوش ببینرین هجه رو 15 نیسان 2022 روزان روزا اینی بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش ین ل سرانسری جهان رودان محول بدن جاره کدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش ببینرین هجه اف دمک بو نشانین درکتنا شر و پفچونین دشوار ین نابرا اسرائیل و فلسطینی ده دردکتن پلیس اسرائیل ایرشی گری پرزگاه مسجد اقصی یا قدس کرن پفتونین دجوارودان هر کم 152 فلسطینی بریندار بون و بیتری 400 جهات منچاف کرن سروک دولت فلسطینی جه اف یک وکه شرکه لدجوان هاتی راگاندن پیناسه کر. لگری پرستگاهان آ مسجد الاقصی یا قدسی دناو برا چالکوان فلسطینی و پولیسن اسرائیل ده شرچه بو. جسر مها رمضان و اف بو شریه کمین دبکو آلوزی زیده تر ببه. هیواسورا فلسطینی دیار کرکو 20 بریندار برنه نخوشخانهین قدسی. هاد دیار کرن هیجی لقادا بویره بریندار هنه. ده گوتن هری کم 105 کس بریندار بونه. پولیسن اسرائیل جی دیار کرن کو 3 پولیسن وان بریندار بونه. آلین فلسطینی راگهاندن بیتری 400 کس هاتنه بنچاف کرن. هات راگهاندن روژا اینه سبه ساعت چاران ده بدهان جوانن روی خانو خماند بون کتنه گره پرستگهان. لگوری آگاهیان ده دسته هنه کسان ده آلایا شاخالشکری یا حماسی هبو. پولیسن اسرائیل جی ادعا دکن جوان فلسطینی که ور آویتنه دیواره گرینه. ها دیار کرن که پولیسن اسرائیل جی فیشکن پلاستیک تاقاندنه. سروکاتی فلسطینی جی لدجی ایریشا پولیسن اسرائیل برتک نشانده. سروکاتی گوت ایریشا لسر مسجد الاقصی تیواتیا ایریشا لدجیوان. بارجی شرکی و صاد نافبرا حماس و اسرائیل ده پیک هاتبو و 11 روزان دوام کربو. لباجار کوین ای قدس روجلات آکوج سال 1967 و دبن کنترولا اسرائیل ده آلوزید دومه. ده هفته داوی ده اسرائیل هنک ایریشن غدار کر. جبیستو دودی آداری و لإسرائیل 4 ایریش چیبون و 14 کسان جیانا خوش دستان. ده همان دمی ده 22 کسین فلسطینی جهاتن کشتن. ای سال ماه رمضان پیروزباهین پاسکالایه یا خرستیانان و دیوار گرینه یا جهویان و جشنا پساهه ده همان دمی دنه. لگوری فکاران جبر کو روژن هر سدینین یک خدای لحف راست هاتنه دبکو آلوزی زیده ببه. بلیم دربازه روشا لأوکراینی ببین لناوا اوکراینی ایریشین روسیای دجوار دبه کشتیار روسیا لناوا دریا رش بن آف بو هم وقتی وی تقینه که بهیست لناوا اوکراینی پیک هات پنتاگونی جراگاند که حتی نها سدمی بن آف بونای کشتیار روسیای نایسانین ده آلیه کدن ده سر کماری اوکراینی زلنسکی جگوت جبر ایریشین روسیای دناوا 8 سالین داویه ده لسر ولات پیک آنیه 14,000 اوکراینی هاتنه کشتن. روسیا لناوا اوکراینا ایریشن خویم بچکن گران زیده تر کریه. پشتی گف خوارن ناوبرا اوکراینا و روسیا ایرو دنگ تقینه کمزن جناوا پایتخت کیوی هات. افتقین پشتی کشتیه که شرع روسیای لدریای رش نوقی آوه بو بکات. On artillery, and the fact the Russians are already moving artillery units into بردف که پنتاگون جون کربی جچاپمنیا امریکای را آخوی گوت اف دربه که مزنه لفیلویا دریای رش هاتی خستن و کشتیه دا آوا کرنا سروریا لدریا رش در رول که گرینگ دلیست کربی دیار کر کو آگاهیاوی تونه یکو پشتراس بگه که کشتی جبرچه بنا آف بویه. گله اوکراینای خل همبری تفگرین لشکری نوین روسیای آماده دیگه. 2 ساعتین شوید جاره کدن روسیا بموشکان ایریشی کیوه کربو. جد اسپیکا وکشنا هزین روسیا جبا پور کیوه افجارا اوله کو
دنگê teqîneke dijwar tê bihîstin. Berdevkê Wezareta Parastinê ya Rûsyayê Igor Konashenkov ragihand ku wan bi mûşekên S-400 êrişî herêmên Çernehî vêkirine. The target of 70% by mid-2022. Komîseriya Bilinda Mafê Mirovan Anatewên Yekbûyî, Michel Bachelet, di daxuyaniya xwe ya nivîskî de dîmenên setalaytê yên cenazeyên li kolanên Bûçayê û gorên komî nirxand. Bachelet anî ziman ku nûçeyên li ser qetlîamên sivîlan û veşartina wan di gorên komîyên li Bûça û hin bajarên din de xemgîn ew got. Ev pêk anîn bin pêkirina hiqûqa navnetewî ya mafê mirovan e. Michel Bachelet destnîşan kir ku ji bo eşkerekirina tiştên ku li Bûça qewimîn lêkolîneke ser bixwe û bi bandor pêwîst dike. Незламний народе найсміливішої країни. Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî di peyama xwe ya vîdyoyî de diyar kir ku şerê Rûsyayê li dijî Ukraynayê nedibîst û çaresîbatê de dest pê kiriye. Artêşa Rûsya ji sala 2014 ve êrişî Ukraynayê dike. Zelenskî got, di nava 8 salan de 14,000 Okranî ji aliyê Rûsyayê ve hatine kuştin. Di vê navberê de li ser erdê jî şerekî dijwar navbera aliyan de pêk tê. Ev yek ji dîmenên herî dawiyên derbarê şerê li Ukraynayê de ye. Di dîmen de tê xuya kirin ku tankek Ukrayna li dijî artêşa Rûsya bi wêrekî şer dike. Di dîmenekî din yê ku çawa artêşa Rûsya dibe armanca Ukrayna xuya dike. До Харків та здійснює обстріли міста з артилерії. Herûha sererkaniya giştiya Ukrayna jî bîlançoya şerê pêncî rojan a li dijî artêşa Rûsya eşkere kir. Li gorî vê nêzî 20,000 leşkerên Rûsya hatine kuştin. 163 balafir, 144 helîkopter û 756 tankên artêşa Rûsyayê hatine bêkêrkirin. اوکراین جارێکە din bank li welatên Rojavayê kir ku petrola Rûsyayê nekirin. Serokê Ukraynayê Zelenskî got ji bo petrola Rûsyayê pereyên bixwîn têne dayîn. Li aliyeke din welatên Yekîtiya Ewropayê jî têkildarî cezayên li ser petrola Rûsyayê amadekariyan dike. Di vê navberê de daxwazên Fînlandiya û Swêdê ji bo endamtiya NATOyê Moskwa bihêrs kiriye. Rûsyayê gefa bi cihkirina çekên nuklerî yên li snorê Балтикê xwar. Як можна заробляти на крові? На жаль, Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî di hevpeyvîneke li gel kanala BBC ya Brîtanyayê de ji berkirîna petrola Rûsya bi tundî rexne li hin welatên Ewropî kir. Volodymyr Zelenskî Almanya bi astenkirina hewildanên ambargoya firotina enerjiyê ya Rûsyayê tewambar kir ku îsal wê di 105 milyar pound qezenc bike. Zelenskî ji bo welatên Ewropî ku kirîna nefta Rûsyayê didomînin got. Hin hevkarên me fêm dikin ku niha demeke cudaye û ev êdî ne meseleya karsazî û pere ye. Meseleya jiyanê ye. Ji bo petrola Rûsyayê pereyê bixwîn tê dayîn. Ewropa di pêkanîna cezayên li dijî Rûsyayê de bi biryar e. Bi vê helwesta xwe jî hewl dide artêşa Rûsya ji xaka Ukraynayê derxîne. Ji ber vê yekê niha di armanca Yekîtiya Ewropayê de petrola Rûsyayê heye. Yekîtiya Ewropayê amadekariya pakêta herî bi bandor a cezayên ser Rûsyayê dike. Lê pêkanîna cezayên li ser petrola Rûsya di nava welatên Yekîtiya Ewropayê de fikarên cuda pêktîne. Yekîtî demeke dirêj li hemberî qedexekirina nefta Rûsî ji ber potansiyela wê ya bilindkirina bihayê enerjiyê li ber xwe dide. Rêveberên Yekîtiyê iddia dikin ku alî li ser qonaxên qedexekirinê gihaştine heman fikirî. And we were the first European country to do that. Piştî ku Finlanda û Swêd ji bo endamtiya NATOyê gav avêtin, piştgirî ji Ingilistanê hat. Wezîra Karên Derve ya Ingilistanê Liz Truss li ser hesabê xwe yê medyaya civakî diyar kir ku Ingîlistan piştgiriyê dide endamtiya potansiyela Swêd û Finlandayê ya NATOyê. Truss got, gefên Rûsyayê li hemberî dewletên Bakur û Baltîk nenûne û tenê yekîtiya me xwar dike.
سوید و فنلندا ده هلبجارتنê de azadin. We have been discussing the timetable. 13 Nîsanê Serokwezîra Finlandayê, Sanne Marin û Serokwezîra Swêdê Magdalena Anderson li paytexta Swêdê Stockholmê ji bo endamtiya NATO axivîn. Lîderan diyar kirin ku ew ê ji bo endamtiya NATO di nava hefteyên pêş de biryara xwe zelal bikin. С учетом структуры нашей экономики, компании с госучастием играют... Serokêberê Rûsyayê cîgirê serokê niha yê Konseya Ewlekariya Navdewletî Dmitry Medvedev teqez kir ku eger welatên Skandinavyayê bibin endamên NATOyê wê hemû hêzên wan li Baltîkê duqat bibin. Medvedev bi dayîna peyama bicihkirina nuklerî ya ku di mînakên berê yên vî şerî de dihatin dîtin hewilda Rojava ji biryara ku derî îtîfaqê ji Finlanda û Swêdê re vekiriye dûr bixe. Li Afrikaya Başûr bîlançoya ji ber lêhiyê giran dibe ji ber baran û lêhiya li eyaleta KwaZulu-Natal ya dikeve rojhilatê welat heta niha bêtirî 340 kesî jiyana xwe ji dest daye. Li Filîpînê jî bîlançoya ji ber bahoza Megî giran dibe. Jimara kesên jiyana xwe ji dest dane gihişt 148 her wiha ji bo sedan kesên wenda jî xebatên lêgerînê hatine destpêkirin. Ji serê hefteyê ve barîna barana ku ji 300 milîmetre metrekare derbas bû li Durban û derdora wê ku yek ji mezintirîn bajarên welê te bû sedema lehî û şemitîna axê. Serokwezîra eyaleta KwaZulu-Natalî Silî Zekalala ragihand ku di lehiyê de heta niha 341 kes mirine. Silî Zekalala destnîşan kir ku ji 40,000 zêdetir kes ji ber lehiyê mexdûr bûne û 248 avahiyên dibistanan jî zerar dîtine. Zekalala diyar kir ku ji bo tespîtkirina hejmara kesên di lehiyê de jiyana xwe ji dest dane dixebitin û balkişan ser wê yekê ku ev yek di dîroka welat de kare seta lehiyê ya herî mez ne. Di daxuyaniya şaredariya Durbanê de hat ragihandin ku fatûreya lehiyê heta niha bûye 753 milyon rand. Ev jî dike bêtirî 51 milyon dolar. Li Filîpînê jî bîlançoya bahoza Meijî li pêxwe heşt giran dibe. Barana gur û şimitîna axê ya ji ber bahoza tropîkal Meijî ya ku dawiya hefteyê li Filîpînan bandor bû her ku diçe girantir dibe. Rayadaran diyar kirin ku piştî gihiştina jimareke mezin a cenazeyan hejmara giştiya kesên jiyana xwe ji dest dane gihaştiye 148. Her wiha bêtirî 100 kes ji wan dane. Li parêzgeha Leyt ku herî zêde ji Meijî zerar dîtibû erdhêjê ziyan gihande zevî û zeviyên çandeniyê. Di heman demê de ziyaneke mezin gihaşte xaniyan. Xebatên lêgerînê yên li qadên peravê ku gelek kes ji ber pêlan dikişin û li herêmên ku erd lê diqewime dewam dikin. Filîpîn a di nava welatên herî xeternak de ye ji ber bandora guherîna av hewayê salê derdora 20 bahozên dijwar bandoreke neyînî lê dike. Ji bo Fransa guhertinên mezin xuya dike yan Fransa bi polîtikayên xwe yên heyî wê dewam bike yan jî wê ji NATO û dewletên Yekbûyên Amerîkayê dûr bike ve û vê carê wê nêzîkî Rûsyayê bibe. Namzetên Serokmariya Fransayê Le Pen û Macron hev bi têkdana rewşa li welat tawanbar dikin. Le Pen baweke eşkere got ew ê hêzên Fransa ji NATOyê derxine û têkliyeke hîn nêztir bi Rûsyayê re ava bike. Her wiha di hedefa dijberiya Le Pen de dewletên Yekbûyên Amerîka jî heye. Welatiyên Fransa ji bo hilbijartina serokkomarê xwe wê 24 Nîsanê cara duyemîn biçin ser sindoqan. Emmanuel Macron û Marine Le Pen yên di pêşbaziyê de ne gotinên xwe tûştir dikin. Le Pen îşaret bi wê yekê kir ku ew îtîfaqa yekbûyî ya ku serokê dewletên Yekbûyî Amerîkayê Joe Biden li dijî serokê Rûsyayê Vladimir Putin ji ber êrişa li dijî Ukrayna ava kiribû bi dawî bike an jî bişkîne. Marine Le Pen a pir alîbûnê red dike berteknîşanî Almanyayê dide
یەکێتیا ئەوروپای رەخنە دیکە پرسکرێکن ئاڤ هەوایê di giringiyeke kêm de digire nêrîna ku ew wekî globalîst pênase dike rexne dike û li hemberî şerê Rûsya yê li Ukrayna pêdeng dimîne. Qui n'impliqua nullement une soumission à Moscou, un éloignement de nos engagements au titre de l'article 5. Ev zimanê siyasetê serokêberê dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump tîne bîra mirov. Le Pen da zanîn ku piştî bi dawîbûna şerê li Ukraynayê divê nêzîkbûneke stratejîk di navbera NATO û Rûsyayê de çêbibe û bi helwesta xwe ya li dijî çekdarkirina NATOya li Ukrayna li dijî Rûsyayê tê naskirin. Li gorî pisporên ku hêza nuklerî û endama daîmî ya Konseya Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî veguherîna Fransa ber bi rastgirên tund ve dikare bibe sedema encamên nediyar û wêran ker. Namzeta rastgirên tund Le Pen rêz li xala pêncemîn a NATOyê girt û diyar kir ku artêşa Fransayê nedibin fermandariyeke yekbûyî ya NATOyê û ne jî artêşeke Ewropayê de nikare bê bicihkirin. Li gorî xala pêncemîn êrişa li ser endamekî NATO tê wateya êrişa li ser tevahiyê. Li Pen got, li dijî teslîmbûna ji parêzbendiya Amerîkayê ya ku li ser axa Ewropayê dibin navê NATO de tê kirin, helwesteke wî heye û ev helwest ne nîşaneya teslîmbûna ji Moskowê ye. Marine Le Pen anî ziman ku rêveberiya Biden li hemberî Çînê polîtîkayeke pir êrîşkar dimeşîne û got. Amerîka ji bo ku hevalbendên xwe dibin desthilatdariya xwe de bike yek, pêwîstiya xwe bê dijminan heye. Le Pen daxuya kirin ku Fransaya ew xeyal dike wê bi bandortir gefan li dijminên rojava bixwin û destnîşan kir ku ew êdî nikare bi dewletên Yekbûyên Amerîkayê re li hev bike. Bigurbûna şer û zêdebûna alûziyan re pîla koçberiya ji Ewropa ve carî bo Brîtanya careke din di rojevê de ye. Li Ingilistanê fermana têkoşîna li dijî koçberiya neqanûnî ya ji qenala Manşê ku di van salên dawî de zêde bûye, dide hêzên deryayên Kraliyetê kesên ku serî li mafê penabertiyê jî bidin wê bişînin Rwandayê. Krîza koçberên berê xwe didin Brîtanya hikûmeta welat tengav kiriye. Serokwezîrê Ingilistanê Boris Johnson ragihand ku ji niha û pê ve qenala Manş ji bo têkoşîna li dijî koçberiya neqanûnî ji aliyê hêzên deryayî yên Kraliyetê ve tê kontrol kirin. Boris Johnson got, ji îro pê ve hêza deryayî ya Kraliyetê wê fermandariya misyona nobedariya sînor li qenala Manşê bike. Johnson anî ziman ku ew ê rê nedin tiştek bê destûra wan bigihêje welat. Di vê çarçoveyê de Serokwezîr Johnson diyar kir ku ji bo erka dewriyeyê û girtina qaçaxçiyên mirovan ew ê çavkaniyên zêde ji bo qeyîk, balafir û amûrên çavdêriyê veqetînin û wiha got. Bi vî awayî em ê peyameke zelal bidin qaçaxçiyên mirovan. Yên jiyana mirovan li qenala Manşê dixin xeteriyê wê jiyana xwe di girtîgehan de derbas bikin. Serokwezîrê Brîtanya Johnson di berdewamiya daxuyaniya xwe de ragihand ji niha û pê de penaxwas û koçberên li Brîtanyayê wê bişînin Rwanda ya Efrîkayê. Li gorî peymana di navbera London û Kigaliyê de namzetên penaber ên ku werin Ingilistanê wê ji aliyê Rwanda ve bêne qebûl kirin û li wir destûra rûniştinê ya qanûnî bidin. Li gorî daneyên ajansa nûçeyan a Ingilistanê, Associated Press hejmara kesên hewl didin bi qaçaxî ji Fransayê derbasî Ingilistanê bibin di sala 2021 de gehaştiye 28,000. Ev yek jî asta herî bilind a ku hetanha hatiye tomarkirine. Rayedarên Fransî beriyan niha dabûn zanîn ku di nava salekê de herî kêm 30 kesan li ser riya kanalê jiyana xwe ji dest dane û 4 kesên din jî wenda bûne. Qenala Manş weke devera herî kin a di navbera Fransa û Brîtanyayê de ye. Ji ber wê yekê ev der her dibe cihê koçber berê xwe didinê.
پرانیا وان کوچبران کو له هرما شنگن یا یکتیا اوروپا مافی پنابری ناگرن دیار دکن کو او دخوازن بچن گراوه بشک جوان ادعا دکن کو مالباتن وان له انگلیستان نه و بشک جی د فکره لورد کارن کارکی هین باشدر جخوره ببینن بلی بینرین هیجان و چین جهانی لیور بداوی دبن حتی روژا دوشم جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دناوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار